عندما مثلا ميثيكلت نظام نزول فلون ارتذويلت بوساقيا مرحبا يسون ارتذويلت بوساقيا ديون انفقين نظام ساقي درزان رغورنا وقين اكلي وراد اللي بوين يوث نتكتاف يوم يسمى دو لندرا جيروزاليم تيرور بروميز بيان سور تكتاف تاقيا يتواليم هيري فاسنيو وبلا شك تفهمم ما تسلم ايوا ولاقين تيرور بروميز يسمعن ريون ومضيق دي الدونيت بيان سور تير بروميز تسمور تاقيا إنو منقرص بوساقيا لا باليستين غي إسرائيل كل يوم أمشي زمراس يسميه أكلي وراد اسم ثاني ديون وحبيبنا نظن وقيد مزيان وراد بيان سور وقيد ديك ماس تارون دي سين شو كان أكلي وراد يتسارو يرا كان يمين يسال حرفة النظام يمين سان انجينيور ديال الجيني سيفيل جوستومون سي الحرفة كين إيكروح حرتمور تاقيا إسرائيل ماشي وميناكين بعدين هذا كنت كتبت كاع كورا ماشي بوساكين ماشي افين يضرون الناس بوساكين ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement دي غزة دي إسرائيل تيلو فيكي خاصو لما مشود انتير كليا مي تكتب كاع حقود يوم نروح يروح ان فواياج تيبوين راه إسرائيل يتقرا يسقى سنه 90 يروح يوكنا يخدم لينا ومن بعد يوالا يحكى دي كتاب تاكينس دا شو يوالا دا شو الفطل على حساب ناس يقولا باكلاكين يتوطفن ان مقارن لي تيريتوار زوكوبي ان فلسطين انت راه يسفهملو كيلو فايكين تمزولوث اكلي كيني غازول فلاك السلام عليك ارداكي غونار ازاق تي في الزول فلاك عبد الرزاق يعطيك الصحة في لاكوي كينك فرحة غطاس اللي غداكيا الفرحة مقراني دروحها سي تموت الانجليز دي نتعشى شوية دي تموت الانجليز شوية دي لاسبان يدروحها سخا ماكيا مقران زريغ تصل إميورار مقرانن إرجازن ثلاوين قدلس نتمورت الناغر وحند هدان مكاناكي مقارون ذاك سندياس من خضراء إلا يقيم داكي وسناكي قاعدان. Donc c'est un grand honneur pour moi d'être invité ici. Merci beaucoup Abdelza. يعطيك الصحة كشيني مدروحض بيان سور. نعيد المسلي في كيف ساقير سورتو فرواح حقيقة تروحض جيروزالم ديوث نتمثيل مقرن سايا مزروري الكلين دايرك كشيني كتاب ساقير مران أنغار أنفهم بلي يعجبك الحال مليح مليح يمي تروحض ثمور ساقير إسرائيل جيروزالم يمي ثوالات سوالنيك دا شوي ضرون دينا تروحض ذوك سكواسن 1999 ماشي غا الساقير شو كان زمرا دينا ضرون الساقير ما كنا يتسرى الصوت أرويني ثوالات ديك سكواسن 1999 بغي تزوراي تفهمت دي كتبت على كل حال الشغار اسمي دينا مدبر خاطر شي قادينا بلي جونيور شوا لاكين البنيان المقام لا جيني سيفيل وشكان كردينا تاكباني تخدم دي تمورت الانجليزي كيشكان دينا دون لو كادر دي بروجي دو لا بنك مونديال يتعاونن تمورت كان فلسطين جوستومون اكيليغي تصوات تنصور اسرائيل فلسطين شكان كي وكان دون لو كادر بروفيسيونيل مزمرا دينا كاكي شو كان كتشيني تفرحض مي كختار لي وكانت تروحض سميد الشغار اسميك دينا مضبرين كدي تكباني تيدي خدمه تروح هذاك الشقار باليستين ثاني ضاس الفرح هذا مقران بصح حكايتك كي تزرع طاسي 25 سنه عشي مورا تكتب تساقي نصور نوض غورس الوقت اللي 99 الذي الوقت اللي زاكور دوسلو داير شغلي ونكيني دا جونيور بصح غريق لي طرافو بوبليك مي وغالا من بعد سبيسياليست دي لا جيستيون دي ريزو روتيي دونك الوقت اللي لي زاكور دوسلو تاس قدريم إذ كانت البناكة جيتي مقرانيين مع لا بنك مونديال إي لوتوريتي باليستينيان كان عاود نبني بزاف الحوايج يونسكسن دي بردان خاطر لي زاكور دوسلو اون بيرمي de céder ou de transférer une partie du réseau routier de la Cisjordanie sous autorité palestinienne. Donc la Banque mondiale
Souvent, c'est le cas hein, quand il y a des accords de paix, les institutions internationales, les bailleurs de fonds donnent des fonds pour les programmes de reconstruction, y compris les routes. Donc, on m'avait demandé de partir en Cisjordanie pour aider l'autorité routière à mieux gérer le réseau routier qui a été transféré par la force occupante qui est Israël au profit de l'autorité palestinienne. Alors, à ce midi, des saoulo amqran tkubanit, نساي نوا سينيغالا خاطر يسقساو ويا الانجليزيين الناس انا تروح على ثموثني سي زون دو غير ميدي دينا كيني يساو لي دنيك بون انا كذا تزيري بالك هذه بغا يروح مع العيزرا دارني غاسن فرحه صاتك الصحه كذا يد شانس يروح على فلسطين سي كيف غير يروح على فلسطين وراح زرق ما ميزغايا لا جولي غير زرا شو قدرون دي مورتني سكميد نكر حكونا غدا في البروبليم هذيك نكر ديس نكتيني نسعى ما بريسك المام اج نكر البروبليم هذيك سي غوند اوبورتونيتي ناس روحها معنيني داري تصنيت توريق تاعي بس ديجاجي لا ريسبونسابيلتي مي لك قدراني ذيك داكشي ريسبونسابل. Très bien. Et puis donc, est-ce que pour laisser un peu les gens découvrir mais est-ce que c'est-à-dire ذاين فافيس فنيض ناخذ في بالك هذا اين فافوس فنيض راه خاطر ما كاين هذاك البروبليم باليستيني كي سكواسمي الذي مشطح تولي التلفزيون نسلا في الفاطلي دارون دينا في فلسطينيين مي بضر دينا بارابور وين يقلان ديال مخيك وين تخيل ايضرا امشي توفيض الحال دينا اكن اكثر اين فيغ ذاين فو اورفنيغ. La vérité, c'est que pour voir les Palestiniens sous occupation. La chose le colonialisme. Nous à la faire donner un peu normal, supportable. Nous faire il y a dans أني فنيغ فلاس دان شتاقين دي جان أدارو تكتب تاقي ساقين خاطر فغي غاد حكو لي الجيريان دابور ويا النظام مي لا غران تكتب تاقي ذا شوث الكولونياليزم إيقلان ما نهضر في الكولونياليزم نهضر في الكولونياليزم ذي لي تيريتوار اوكوبي ماشي يهضر غير في ان تسمى اسرائيل ساقيه هضر في لي تيريتوار اوكوبي لا سيزورداني لوك جيروزاليم است هيني داين يصطف اسرائيل سي 67 دساون 67 دساون داير سي لونو تجمع الجنس يدوكلن قرصن لي تيريتوار اوكوبي لي تيريتوار اوكوبي 67 دساون انت ذي الصح لان لي تيريتوار يصطف دي 48 اوسي نقال دانوك تمور لي تيريتوار يوم كان الى فلسطين مي مسفهمن اسمي مسفهم لو ال بي لوك إسرائيل avec le sponsoring des États-Unis مسفهمن وكذب عربا مسفهمن في لي فرونتير 67 وغانا رد وغانا 48 خاطر 48 ما غانا 48 إلا إسرائيل سنتفك أسنتر إلى فلسطين 45% del territoire la Palestine historique خاطر دايقين لونو يتفكا يعربن أزيك الناس pour un état arabe وهذا مع فلسطين مي أيني قدران دي 67 إسرائيل تدم داغن دي تيريتوار سبليمونتير
ميد قيمة 22%. ما نهضر في لي فرونتير 67 ça veut dire 22% في التيريتوار نزيك لا بالستين هيستوريك. دونك دايا فين نهضر ما نهضر في لي دو زيتا ça veut dire que يون de la Palestine dans les frontières 67 qui représente 22%. Le reste fait partie aujourd'hui d'Israël. Voilà. Donc, on peut pas tout raconter, mais essentiellement, quelles sont les choses qui t'ont marqué qui t'ont vraiment choqué. La vérité, c'est que le choc a commencé à l'aéroport d'Israël. C'est-à-dire, voyager à Israël, quand quelqu'un voyage en Israël, surtout s'il vient du monde dit arabo-musulman, même si je refute cette appellation, mais disons d'Algérie, comme l'Algérie, qui a un nom comme le nôtre et qui a un lieu de naissance comme le nôtre, on y profilait au départ. Donc, c'est que mes tracasseries ont commencé à l'aéroport d'Israël. Surtout quand on a comme destination les territoires occupés, même si c'est dans le cadre professionnel. Donc j'ai été interrogé, profilé au niveau d'Israël, on m'a mis de côté, il y a une sorte de KGB dans lequel on nous passe un interrogatoire approfondi sur les raisons de notre visite en Israël. Et quand je suis arrivé à l'aéroport de Tel Aviv, c'était Bisripitita, comme on dit. C'est-à-dire des conditions draconiennes de sécurité. Et Janir. Alors, c'est que Nanid, un des le lard de Guadril, mais le passeport et non le Royaume-Uni. Il faut avoir un passeport étranger, bien sûr. Le passeport même pas ça de l'avion. Donc, نانيد نسيك عند تيزوزو ياكي كاين يقولون 10 سنين تيزوزو الجزائر وتجانا دار لافيون دي دوبينا دار اللي جي هنا على لونجلتير نيغاسن دي فرنسا سكيد فضاسن كوا سكيد فا الصح ذا الكذب ميم تون يمكن راسنا سنين كان دي فرنسا عندي داين فرنسا داين من هنا نروح نقلفن وفان بلي ديال الجزائر لا وسقساني بليزيور فران مي سنين ديال الجزائر غادي لنا كتكذبت في الله بينا ساعه داخل السوايع ديال البحث ديال الاعتبار باش فهم غاسل بلي كاين الاولى غدا قبل الانديبوندونس ناسن تلا فرنسا كل Mais effectivement, mais il est honnête de dire c'est normal. Parce que déjà Israël, c'est un pays en guerre, toujours la guerre. Et puis au Mar, on a eu quand même entendu des histoires, des avions israéliens ont été détournés. C'est-à-dire, c'est tout à fait normal s'il y a des conditions comme ça de sécurité très sévères. Pourquoi? Parce que ils sont ça n'attache à la sécurité. Moi, c'est normal. Moi, je dirais que c'est pas normal chez moi parce que le candidat, un anglais, un vrai anglais, qui nous l'a نصح يعني premier sujet qui n'a pas de France, il dit nous l'a l'Angleterre que ça Smith James c'est que il a dit am tfras de البوسطة ما ننكيني أخاطر لولا دي سيزوزو ساعدني ديال البحث القرآن ميجانية على فان جانية Alors, mais Badardine, effectivement, خدمة الشغلي توفير دينا بيان سور وين كودي فوالا مسيو فيلار effectivement خاطر دينا تيكلي دي الطوموبيل داغفال تيكلي سيت مدينة ترصايد داغفال إلا قد تعدي دي باراجين إتسيتيرا خاص ولا ما إلا يذكيون حبيب دا بالستينيان سي ان بروفيسور قرا هضرت فلاس محمود أكنين إوار الحال مي إن فغيغ إيد مسلايا سيتادير ميتبض أردينا خاصك كني تروح سي لا بنك مونديال خاصك كني الشغل كيبين خاصك كني ولكن سيتادير توفير دي غفلان à chaque fois tu es obligé de négocier tu es obligé de discuter وكانك جنا تعدي. Alors il y a des situations que j'ai vécues
avec les Palestiniens, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dirigés contre moi. Hein, j'ai vécu la vie que mènent les Palestiniens, c'est ce que je raconte dans le livre, notamment ce que j'ai vécu à Nablus avec le bombardement. Et les gens vont lire pourquoi il y a eu un bombardement, parce qu'il y avait un attentat de Hamas. À l'époque, il faut rappeler que pendant les accords d'Oslo, Hamas était contre les accords d'Oslo, il était contre la solution de deux États. Mais ce n'était pas le seul. Le Likoud aussi était contre. Donc ces deux-là, le Likoud, c'est le parti de Netanyahou. On va dire les deux extrêmes. Les deux extrêmes ont tout fait pour saboter les accords d'Oslo. Ils ont réussi. Alors pendant cette période-là, Hamas faisait des bombes à l'intérieur de Tel Aviv. Il y avait des kamikazes. Donc il y avait un attentat. Après, il y a les représailles d'Israël. Les représailles viennent tout de suite. Ils ont bombardé les villes palestiniennes. Et moi, je me trouvais à Nablus. Et on nous a précipités à l'abri. Et nous toute la nuit, alors qu'on bombardait la ville. C'est-à-dire l'hôtel et puis aussi c'est à relever, c'est-à-dire ça يكشم un peu dans les habitudes de الغاشي هذا ديال l'avion se bombarder الساعه سنات من بعد الغاشي هادو غندفرون هادو غنرتو دارت نسن malgré tout on va dire ça, c'est-à-dire خاصك ني زعما ديني دوني في الكونتينيتي ما عايش تكمل الغاشي تيدير كمان. Non, les humains s'adaptent. S'adaptent à toutes les situations. Les Tumultana s'est adapté au colonialisme français pendant des années. Même pendant la guerre de libération, les gens se sont habitués aux actions, réactions. Donc la même chose, à l'époque, c'était comme ça. Donc il y avait des attentats, et puis il y avait Le problème, c'était ça, c'était la punition collective que j'ai vu. Et ça, ce n'est pas acceptable. D'ailleurs, ce n'est pas acceptable par le droit international. Quand on a un conflit entre deux parties, le conflit doit s'arrêter entre les deux parties. On ne touche pas aux populations civiles. Malheureusement, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que, et ça c'est un exemple, après l'attentat qui a été commis par Hamas au nord d'Israël, et ça se faisait très très souvent à l'époque, et ça continue maintenant, mais encore plus grave, c'est que à chaque fois qu'il y avait un attentat, on bloquait, on fait un blocage de toutes les villes palestiniennes qui sont en réalité des camps de concentration parce qu'ils sont entourés de murs et on ne sortait pas, on ne rentrait pas quand on voulait. On les bloquait pendant des jours, sinon des semaines. Et ça, c'est une punition collective qui est interdite par le droit international. Donc moi, je me suis retrouvé dans cette situation. Le lendemain de cette attaque, j'étais bloqué avec mon partenaire que tu as cité, le professeur Mahmoud, qui est de l'université de Najaf, mais qui avait un bureau d'études. Et on ne pouvait pas aller à Ramallah parce qu'on devait aller visiter on avait rendez-vous avec le ministère des Travaux publics de l'autorité palestinienne, mais aussi avec la Banque mondiale, et ça c'est une autre histoire, qui s'est retrouvée dans une partie annexée à Jérusalem et que lui ne pouvait pas visiter. Donc je raconte le livre aussi, il y a eu une situation qui a mis en danger le collègue palestinien. Ouais. Parce qu'il n'avait pas le droit d'aller à la Banque mondiale. Parce que, alors c'est ça le parallèle, c'est comme ça que je fais le parallèle moi avec l'apartheid. Ouais. Parce que l'apartheid c'était ça, je connais aussi l'Afrique du Sud, j'ai été plusieurs fois, mais pas pendant l'apartheid bien sûr, mais j'ai lu et j'ai visité l'apartheid, j'ai été à Soweto. Donc on a créé, l'apartheid sud-africain a créé des endroits où les Noirs pouvaient vivre, résider. On les dans un périmètre bien défini, encerclés, ils sortaient avec un laissez-passer. Sans laissez-passer, ils ne pouvaient pas sortir. Et c'est exactement ce qui se passe en Palestine. Toutes les villes palestiniennes sont des Bantoustans. Donc, sont des territoires, des camps de concentration et sont encerclés par des barrages militaires. Les barrages israéliens, c'est des forteresses. C'est rien à voir avec les barrages gentils que nous avons en Algérie, où on te dit bonjour et tout. C'est pas du tout la même chose. Et ils sortaient avec un laissez-passer. C'est-à-dire on ne peut pas aller d'une ville à une autre sans laisser-passer. Encore
aller vers Israël pour travailler, c'est encore plus dur, beaucoup plus dur. Donc ici, on est... c'est pour ça que mon collègue, professeur Mahmoud, avait peur. Parce que s'il était attrapé, parce que je l'ai convaincu de rentrer avec moi dans cette partie de Ramallah qui est annexée, où il n'avait pas le droit, si on l'avait attrapé, on l'aurait interné administrativement. Israël a inventé un concept qui n'existe pas dans le droit international, même dans les droits juridiques, les droits juridiques nationaux, c'est l'internement administratif. ولا الشرع وقت بالك جندير الحبس des années Israël met des gens en prison parce qu'ils pensent qu'ils ont l'intention, que ces gens-là ont l'intention de commettre quelque chose. C'est-à-dire on juge l'intention et non pas le fait. Très bien. Et puis, Jérusalem. C'est Jérusalem, bon, difficilement bien sûr, parce que effectivement, Jérusalem, bien sûr, ça, c'est des شحال القرون ومزروي puis c'est une تمديد عندنا كل les religions voilà الديانات الكلية وذايان من بعد مسيحيين من بعد مسلمين etc اكشيني ميكش مدار ديالنا تنيض باللي ممكن يشروك سومي كاش qu'est-ce qu'il a de particulier qu'est-ce qu'il a de شو الساعه مدينه تاكي على وين يبغى نغورس كاين c'est extraordinaire. Jérusalem, c'est... d'abord, il faut dire que Jérusalem est annexée et occupée par Israël et que les Palestiniens, en dehors des habitants de Jérusalem eux-mêmes, Jérusalem-Est, que Jérusalem-Est est musulmane et Jérusalem musulmane et chrétienne, Jérusalem-Ouest est juive. C'est des populations de confessions différentes. Donc il faut savoir que Jérusalem est interdite aux Palestiniens. C'est-à-dire que les Palestiniens qui sont nés là-bas, vivent là-bas depuis ils ont des ancêtres depuis des milliers d'années, n'ont pas le droit d'aller prier dans le troisième lieu saint de l'islam. أنا وقت زالان دي جواماجي دي نسلمن إكزدغن دي جيروزالم إست. Mais c'est des Palestiniens. Des Palestiniens, وقذاقين. Alors وقذاقين ماشي ce qu'on appelle عرب 48 وقت 48 وقت قيمة دي إسرائيل ورفيغنا pendant la création d'Israël. Donc ils ne font pas partie de la Nakba, ce qu'on appelle la Nakba, ceux qui ont été expulsés autour de 700 000. قيمة. C'est-à-dire les Palestiniens exercent vers les territoires de Jérusalem, etc. ونساير الدروة يوكلنا ديك الشمال Jérusalem. وسنرى الدروة حشا وقذي قلان ذي زغن حقاني نزيك Jérusalem. وقذي. Alors Jérusalem, c'est une ville historique. C'est une ville historique, c'est la ville, le berceau de la civilisation, voilà. avant que ça soit le berceau des religions. C'est une ville qui a vu naître des civilisations, tout à fait. Qui a vu naître plusieurs civilisations, qui a vu naître les religions monothéistes. C'est quand même un lieu chargé d'histoire, d'émotions, même si on n'est pas pratiquant, moi je ne suis pas pratiquant, je le dis dans le livre, je n'ai pas peur de le dire, je ne suis pas pratiquant, mais quand on rentre à Jérusalem, on ressent une forte émotion. Dans le livre aussi, mais chez les Palestiniens, c'est-à-dire les Algériens sont toujours les bienvenus. En tant qu'Algérien d'Inna, c'est-à-dire, on peut dire chez les Palestiniens, quand même, c'est un statut particulier, c'est ça? C'est quand on voyage qu'on se rend compte. C'est dans certains pays de révolution, surtout révolutionnaire, la place de l'Algérien est extraordinaire. Je viens de revenir, ça fait pas longtemps, je suis revenu d'Irak, j'ai travaillé là-bas pendant un moment. Je peux vous dire que pendant 2 mois, je n'ai payé ni café, ni
déjeuner, ni dîner. On m'invitait tout le temps parce que tout simplement j'étais algérien. Alors en Palestine, la place des Algériens est très très grande dans leur cœur. C'est extraordinaire parce que nous les avons soutenus. L'Algérie, c'est ça, c'est un pays révolutionnaire. Nous avons notre histoire avec le colonialisme, nous avons soutenu la cause palestinienne dès le départ. Hein. D'ailleurs, dans le livre, tu fais beaucoup le parallèle entre le système d'Israël Bossaguin et le système colonial français. Français, oui. Français, bien sûr. Français, oui. Ouais. Il y a des parallèles, il y a aussi des parallèles en matière d'apartheid avec bon, des gens qui disputent cela, mais... Bien sûr, il y a des gens qui disent, vous êtes un peu dans l'excès, par exemple, vous exagérez un peu de comparer le système Israël Bossaguir avec l'apartheid dans le système colonial. Les gens qui disent que vous êtes un peu dans l'excès. Je comprends. Je ne suis pas dans l'excès. Pourquoi je ne suis pas dans l'excès? Je suis dans les faits. Moi, je raconte un voyage que j'ai fait dans un pays exceptionnel, si on peut appeler ça. En fait, c'est deux pays dans un seul. Là. Moi, je parle de la partie occupée. Israël, c'est un pays normal, plus ou moins. Parce que j'ai traversé Israël, j'ai atterri à Tel Aviv, j'ai passé la nuit à Tel Aviv, enfin 2 nuits en aller-retour. C'est un pays normal, mais les territoires occupés ne sont pas un pays normal. Donc, je raconte des faits. En fait, c'est un témoignage vivant. Je n'invente absolument rien du tout. C'est comme Mélène Fahmé qu'il y a 2 Israël. Il y a Israël des pays de Tel Aviv, par exemple, et puis Israël des territoires occupés. C'est 2 États différents à peu près, en termes de comportement. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ce que dénoncent beaucoup d'institutions internationales, mais aujourd'hui, même les institutions comme la Cour internationale de justice ou la Cour pénale internationale le fait. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à presque toute la communauté internationale de rechercher l'établissement de 2 États. Parce que pour le moment, il n'y a pas 2 États. On a il y a beaucoup d'efforts dans ce sens, effectivement. Il y a des efforts qui n'ont pas abouti, et on sait pourquoi. Je viens de le dire, il y a des forces au sein de la société palestinienne. Vous avez mentionné le Hamas qui rejette l'existence d'Israël, mais aussi vous avez la partie israélienne, le Likoud et l'extrême droite qui rejettent l'existence de la Palestine et des Palestiniens. Justement, maintenant, dans 2 États, il fait quoi ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Les Palestiniens, Darrash, Tilawin, c'est-à-dire de l'Aïvad, qui n'ont rien à voir. Mais c'est-à-dire ما تولد تصورني من ولا تقرا حوليس هي الوسيدي تروح 99 الوساقين كشي تقرص هذا شو يبدلن كوا c'est-à-dire بالكات les حالات تكمل تسوروي اكثر. En Cisjordanie, rien n'a changé. C'est exactement comme je l'ai laissé, c'est-à-dire nous avons toujours un État qui grignote du terrain tout le temps, c'est-à-dire quand moi je suis passé, on était dans les 350 000 colons qui vivaient en Cisjordanie. Aujourd'hui c'est le double, on est à 700 000. On est à 700 000 colons. Et ce chiffre-là rappelle quoi? Il rappelle la Nakba. Parce qu'on a expulsé de la Palestine 700 000. Le problème est palestinien en général. Qui dépasse un peu les Palestiniens avec les Israéliens entre est-ce que n'a pas une autre raison, surtout d'Iddin? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons autres que cette occupation-là de territoire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui la nourrissent? Et notamment le côté religieux, din, c'est-à-dire pendant 14 siècles. Est-ce qu'on ne voit pas un peu l'atharines comme nous et puis qui, on la voit dans ce problème palestinien qui dure maintenant depuis plus de 70 ans?
À l'origine, non. À l'origine, non. Donc si on parle du problème, il a commencé avec la création d'Israël en 1948 par Ben Gurion. Ce qui a permis la création d'Israël, c'est ce qu'on appelle le mouvement sioniste. Le mouvement sioniste a été créé par un juif autrichien, Herzl, qui a... c'est lui le père du concept de sionisme. Qui a abouti à la création d'Israël. Qui a appelé à la création d'un foyer juif dans la Palestine, en Palestine. Par la suite, ce projet a été soutenu par la déclaration de Balfour, Arthur Balfour, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères de Britannique. Mais ce mouvement sioniste n'était pas religieux. Le sionisme a été créé par un mouvement de gauche et des athées. Donc ce n'était pas religieux. C'est par la suite qu'il est devenu... C'est pas religieux. Et quand il y a eu création d'Israël et par la suite résistance du peuple palestinien au partage de 1947 et la création d'Israël, c'était mené aussi par un mouvement de gauche. Arafat était de gauche. Tout à fait. George Habash était de gauche. C'était un mouvement de gauche. C'était, en fait... Il y avait même des chrétiens dedans. Des chrétiens aussi, avec Naïf Hawatma était de gauche. George Habash était un chrétien. Donc c'était, en fait, un conflit entre deux mouvements patriotiques, parce que l'autre partie pense qu'ils ont droit à la création d'un État juif, mais qui était mené par des gauchistes, et de l'autre côté une résistance palestinienne qui pensait que c'était une usurpation de leur territoire, et qui était menée par des gauches. Mais ces deux mouvements étaient remplacés par la suite, avec le temps. Et c'est là, parce que le conflit a duré, parce que la communauté internationale n'a pas réglé, parce que l'ONU n'a pas suivi un peu son partage par l'imposition de la solution à deux États. Ils n'ont pas fait cela. En fait, il y a eu une résolution, la résolution 181, et puis on a laissé les choses en l'état. Et qui a pris la tête de ces deux mouvements? C'est les religieux. Donc les religieux sionistes, messianiques, hébraïques du côté israélien, et les extrémistes intégristes du côté musulman, avec le mouvement Hamas et Hezbollah au nord. Et ça a donné ce que nous connaissons aujourd'hui. Il faut juste rappeler, et je voulais avoir effectivement ton avis là-dessus, parce que quand la résolution de l'ONU en 1947, il a appelé à la création de deux États. Un État l'Israël et un État palestinien arabe, on va dire comme ça. Effectivement, les Israéliens, ils ont créé leur État, mais certains disent que c'est à ce moment-là que les Palestiniens devraient saisir cette occasion pour créer un État. Alors ils ne l'ont pas fait, et ils ont voulu, ils ne voulaient pas que l'État d'Israël soit créé, et ils ont fait la guerre à Israël. Et c'est à partir de là que le conflit vraiment a pris une autre tournure. Et c'est ce qui a fait, certains disent que c'est à ce moment-là que les Israéliens se sont radicalisés, et après la suite, on la connaît. Qu'est-ce que tu penses des gens qui défendent cette thèse-là? C'est-à-dire, à cette époque-là, les Palestiniens, ils auraient dû profiter de cette occasion-là pour créer leur État. C'est très difficile de parler d'un contexte d'il y a 70 ans avec le regard d'aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, si cette solution est remise sur la table, c'est-à-dire le partage de 1981, les Palestiniens prendront ça avec un grand plaisir. Il s'agissait à l'époque de 45% du territoire. À l'époque, tout le nord, la Galilée, faisait partie des territoires qui ont été octroyés par la résolution pour le futur État arabe, on l'appelait comme ça à l'époque. Même Jérusalem
n'était pas faisait pas partie des territoires qui étaient attribués au futur État juif. Juif, ouais. C'était en 67 que l'armée israélienne a occupé Jérusalem. C'est vrai que si on regarde ça aujourd'hui, ça a un sens. En fait, Oslo n'a octroyé, les accords d'Oslo n'allaient octroyer à la Palestine que 22%, 22%. De territoire historique. Aujourd'hui, s'il devait y avoir deux États, si on ne revient pas au 67, il va y avoir beaucoup moins. Akhili, ces dernières années, on a vu beaucoup de pays arabes. Certains pays arabes ont déjà conclu un accord avec Israël et certains pays ont voie de conclure un accord. On parle beaucoup en ce moment de l'Arabie Saoudite, un grand pays arabe et musulman. Est-ce que vous pensez que peut-être le règlement du problème palestinien va passer par là, ou bien c'est juste une chimère comme ça, le problème ne va pas se régler de cette manière-là? Le problème palestinien, israélo-palestinien, c'est pour ne pas dire israélo-arabe, parce que le vrai problème, c'est entre les Palestiniens et les Israéliens. Mais très longtemps a été considéré comme un conflit arabo-israélien. C'est une erreur. Voilà. C'est maintenant qu'on commence à le voir, effectivement. Voilà. C'est le problème, je suis d'accord avec toi, c'est le problème a été toujours présenté, et c'est le cas, comme un problème de colonisation. On ne serait pas là aujourd'hui. C'est pas grave. Mais une chose est sûre, que le problème israélo-palestinien ne peut pas se régler sans les Palestiniens. Ça, c'est une idée qui a été mise en place par Trump et surtout par son beau-fils, Jared, qui est lui sioniste, qui a fait son service national militaire en Israël. Et maintenant qu'il est aux portes du pouvoir aux États-Unis, on ne peut pas exclure à ce que ce processus repart. Mais ceci dit, ce processus ne peut pas revenir à cause de ce qui se passe à Gaza. Parce qu'il y a toujours derrière cette idée sioniste, messianique, qui ne reconnaît pas, qui n'accepte pas l'existence d'un État palestinien. Donc D'ailleurs, aujourd'hui, Netanyahou, il le dit fièrement, il a empêché l'existence d'un État palestinien. Il ne veut pas d'un État palestinien. C'est ça le problème. Lui n'est que le truc de l'iceberg. Hein. Derrière, il y a ce mouvement messianique sioniste qui est aujourd'hui majoritaire en Israël. C'est extraordinaire. Il est majoritaire aujourd'hui. La gauche a disparu en Israël. Donc les pacifistes, les partisans de Rabin n'existent plus aujourd'hui. Justement, cette situation où la majorité des Israéliens, comme vous dites, si ça est vrai, est devenue plus radicalisée, plus à droite, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité de ces mouvements extrémistes de l'autre partie ? Des Palestiniens notamment, on pense à Hamas. Est-ce que le Hamas, par exemple, il n'en a pas une part de responsabilité dans cette radicalisation des Israéliens au point où de ne pas vouloir aujourd'hui, effectivement, dans leur majorité, un État palestinien? C'est tout à fait juste, Abdelzar. L'extrémisme appelle l'extrémisme. L'extrémisme appelle l'extrémisme. Et je le dis dans le livre, hein, je commence par ça. Je dis que les obstacles aux accords d'Oslo, parce que je suis parti en Israël dans le cadre de l'accord d'Oslo, étaient les deux extrêmes des deux partis, c'est-à-dire Hamas du côté palestinien et le Likoud dans le Likoud, la partie la plus extrême, représentée par Netanyahou en Israël. C'est cela, en fait, qui n'était pas au pouvoir. Hamas n'était pas dans l'OLP. Jusqu'à maintenant, il n'est pas dans l'OLP. Il n'accepte pas de faire partie de l'OLP. Au contraire, ils ont combattu l'OLP tout à fait au départ. Hein. Ils ont tué. Avant que Hamas ne commence à s'attaquer aux Israéliens, il s'est attaqué d'abord aux siens, c'est-à-dire au Fatah. Et de l'autre côté, le Likoud a fait la même chose. Ils ont se retrouvé extrême contre extrême. C'est exactement ce cas-là.
Aujourd'hui, malheureusement, la guerre fait rage dans ces territoires, à Gaza, et même entre le Liban et Israël. Maintenant, le conflit a pris une autre dimension. Justement, comment voyez-vous ce conflit? Est-ce qu'il va encore s'aggraver? Il va appeler une guerre totale dans la région? Ou bien c'est un début d'une solution, parce qu'on voit actuellement beaucoup d'efforts à l'échelle internationale avec l'ONU, avec les États-Unis, un peu quelques pays arabes qui essaient comme ça de trouver des idées pour essayer d'aller dans le sens de la paix. Mais bon, pour l'instant, rien ne se dégage. Comment voyez-vous un peu effectivement l'avenir de ce conflit? Vous savez, dans les conflits du type David contre Goliath, c'est jamais David qui gagne. Goliath est beaucoup plus puissant, David est peu puissant, très faible. Ça me rappelle la guerre d'Algérie. La guerre d'indépendance, sur le terrain, nous l'avions perdue. Il a été gagné diplomatiquement? Exactement, diplomatiquement. Parce que le FLN a eu l'intelligence de porter la question algérienne au niveau de l'ONU, au niveau des institutions internationales. Et c'est la pression internationale qui a fait sortir la France. Je ne dis pas que ce n'est pas la guerre. La guerre, bien entendu. On a apporté des coups très durs au colonialisme français. Lui a répliqué par les massacres qu'on connaît, en commençant par 1945. Mais c'est l'action diplomatique, c'est la pression internationale, c'est l'opinion internationale qui a forcé la France à quitter l'Algérie. Et bien sûr, il y a le coût du colonialisme aussi. On retrouve le même système aujourd'hui. Hamas, quelque part, il a réussi bien sûr, son action a détruit Gaza, elle a attiré la foudre d'Israël, qui a tué jusqu'à maintenant, c'est pas 40 000. On parle de 42 000. 42 000, mais 180 000 si on compte les morts indirects et tout. Mais ils ont réussi à remettre la question palestinienne sur la table au niveau des institutions internationales, au niveau des cours internationales de justice. Donc je pense que ce qui changera, ou ce qui obligera l'Occident à tempérer son soutien inconditionnel à Israël, c'est ses opinions internationales, et ça commence à mordre. Ça commence à mordre, et on voit très très bien qu'on commence aujourd'hui dans les officines, dans les chancelleries occidentales à parler d'embargo d'armes et plus tard économique sur Israël. C'est ce qui va faire fléchir Israël et revenir à la table de négociation et aboutir à la solution de deux États. On ne peut pas y échapper. Très bien. En tout cas, je rappelle votre livre Achli Orad, de Londres à Jérusalem, Terreur promise, Tektef Tagir. C'est ce livre qui est entre mes mains, et on peut le trouver où, Achli? Tektef Tagir, c'est la version Amazon. L'écran, c'est la version Kasbah Édition. Donc le livre a été édité par Kasbah Édition, à la fin du mois, Naniyit Balak, la première semaine de novembre. L'île Zahir, bien sûr. L'île Zahir. Et je vais le présenter aussi là, au Salon international du livre d'Alger. Donc, à Delirdina le 9, le 12, le 14 novembre. De 14h à 17h pour signer le livre. On prépare aussi un programme de présentation du livre dans plusieurs librairies en Algérie, notamment Alger, Bijaya, Tizi Ouzou, Chlef, Sétif, Oran, Annaba, les grandes librairies qui ont l'habitude d'organiser ce genre d'événements. J'ai une date pour la fameuse librairie du Tiers-Monde de la place Lemel Abdelkader. Je serai là-bas le 23 pour signer le livre. Il y a aussi un projet pour le publier dans 3 autres langues, notamment l'arabe,
l'espagnol et l'anglais. La version espagnole est prête. Je vais discuter avec Casbah Édition parce qu'ils détiennent maintenant les droits sur ce livre-là pour trouver des partenaires qui peuvent nous l'éditer dans le monde hispanique, dans le monde anglophone et aussi dans le monde arabophone. Moi, mon rêve, c'est de faire éditer ce livre-là en Palestine. En tout cas, يعطيك الصحة تصاطس دونك كتاب تاعي اللي فان بور لانستون تاعي chez Amazon يتمورس ادفع تفقد chez les éditions Casbah Édition تستفهم زعما ماشي داغم chez Amazon نا غادي تمورت نرزير chez Casbah Édition أيدينا يعطيك الصحة تصاطس عشلين أوراد زعما اللي كيمسلين بغات نتيني وذاك يكي السنان أو ذاك أريغ نتا كتاب تاعي ثانو صواد روغريك ما غادي كاسم يعطيك الصحة تملي لي تاقيا فريمون فرحة ملي ساقي تاقيا كي نقدر نيغ سي ان اندروا كو جي ريسبكت بوكو فكان دينيغ بلي كل لي دغوا دوتور تكتاب تاقيا اما وقاد امازون اما وقاد الجزائر نروح نوكا لاسوسياسيون الحق C'est une association très très importante de Ramallah, basée à Ramallah, qui défend les droits humains de la Palestine, mais elle a quelque chose en particulier qui sont en train de poursuivre aujourd'hui des dirigeants occidentaux pour génocide, pour complicité dans le génocide à Gaza. Donc je ne prends aucun centime et tous mes droits d'auteur, je ne parle pas des droits des mises en édition, donc les droits qui reviennent à l'auteur seront versés. Il y a déjà une partie qui a été versée des droits d'Amazon à l'association Al-Haq. Très bien. En tout cas, يعطيك الصحة تصطس أخلي وراد أتسمكتها تكتب تاجينك دو لندن à Jérusalem تيرور بروميز ما كيدنا كي جيت فض داكيا تساندي امازون زعما ما تصاماتي داغم زعما وني دينا تسفي ما تصي كتاب تاكيا مي زعما دينا سي ان reportage avec beaucoup de détails avec beaucoup de scènes d'informations bien sûr على تفهم مشيت الحو تمور تاكيا تعيشين فلسطينيين لي باليستينيان ديال لي تيريتوار كاع دي تمور تنسن مش اغفلاني تما كاران الميزيريا يساعد داين نعرف دين فلسن أتفهم كويجيا دي كتاب تاجيا ناكلي وراد وني يعطيك الصحة أكليا ونقول une fois كون ويداني دي قمني نعمل تراث ولا ما ردو السلامة وني يعطيكم الصحة أتصطس جاكم دي لهنا أرتكلت نظام